Good morning, children. Welcome to Max class. How are you, children? I hope you are all fine. Okay, ma. We are going to see the continuation of exercise 3.7, that is synthetic division, isn't it? What is the synthetic division, ma? Synthetic division is the shortcut method for a polynomial division. And what is the advantage of synthetic division? It enables to calculate, that is that division without variables for the long division. Long division method விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேரியபிள்ஸ் இல்லாமையே நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேரியபிள்ஸை விட்டுட்டு கால்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு சிந்தட்டிக் டிவிஷன் யூஸ் ஆகுது. இது ரெண்டு தான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம், சம்மும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த வீக் எக்ஸசைஸ் 3.7ல 6th சம். ஓகே, இஃப் த கோஷன்ட் obtained on dividing 8x power 4 minus 2x square plus 6x minus 7 by 2x plus 1 is 4x cube plus px square minus qx plus 3. Then find p and q, also the remainder. They have given the question and the divider, and they have given the answer also. Quotient they have given, but in the quotient we have to find two values, two variables values we have to find. That is, you find the value of p and the q. Here it is given px square and minus qx. You are going to find the p and q values using synthetic division. Okay. First, what is the first step? First we have to check the divisor and dividend are in order. Yes, what is the dividend? 8x power 4 minus 2x square plus 6x minus 7. It is divided by 2x plus 1. That is 8x power 4 minus 2x square plus 6x minus 7 is divided by 2x plus 1. So, okay, both are in order. Second step, you find the zero of the divisor. Zero of the divisor is what? 2x plus 1 is the divisor, means it is equal to 0, means x is equal to minus 1 by 2. So, this is what? Zero of the divisor. Zero of the divisor. Okay, now start the division. You know the steps, isn't it? Now, what is the divisor here? 2x plus 1. So, we have to take a minus 1 by 2. So, I am starting the division with minus 1 by 2. So, in first row, we have written the coefficients of the dividend. Okay, va? Okay, second row, how to start the division? Yes, at very first beginning, we have to put 0. Okay, 0. Now, 8 minus 0, 8. Okay, now, second step, we have to multiply this 8 into minus 1 by 2. Second step, 8 into minus 1 by 2 will be what? Yes, minus 4. Minus 4. Then, here will be minus 4. So, 0 minus 4, minus 4. Next, multiply these two. Here we have to add. Here we have to multiply. Understand? Okay. Second step. Next step. Minus 1 by 2 into minus 4 equal to minus into minus plus 2. Minus into minus plus 2. So, we have to multiply minus into minus. So, here will be 2 plus 2. So, minus 2 plus 2 will be 0. Next step. Yes, very good. 0 into minus 1 by 2. What? 0. Here will be 6. Here will be 6. Next step. Minus 1 by 2 into 6. Minus 3. So, here will be minus 3. So, the answer is minus 3. So, here will be what? Minus 10 is the remainder. In a question, we will remainder find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Okay, நான் மிஸ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இங்க வந்து லீனியர் ஃபிராக்ஷன்ல x கூட கோஎஃபிஷியன்ட் இருந்தா எப்படி அந்த ஆன்சர் நம்ம எழுதணும். இப்போ நமக்கு ஒரு பாலினாமியல் இங்க கிடைச்சிருக்கு. சோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட டிகிரிஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி எழுத போறோம். சரியா? ஆன்சர் எழுதுறது process எப்படின்னு பார்க்கலாம். which is equal to, here what is the quotient we got? Constant x square x cube. So 8x cube minus 4x square plus 0x plus 6. Remainder வந்து இன்னும் ஆன்சர் எழுதல மிஸ், minus 10. இப்போ இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எப்படி இந்த கோஷன்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எழுதி இருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் will be, here I am doing the steps. Okay, now how to write the quotient. Now I am considering the quotient as first. Write the sum. 8x power 4 minus 2x square plus 6x minus 7 is equal to. First, what is the first step of
x minus 2 ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கணும்னு மிஸ் சொல்லியிருக்கேன். x கூட இந்த டிவைஸரை ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே, இன்டு நமக்கு வந்த ஆன்சர் என்ன ஆன்சர்? 8x cube. நீங்க இப்படியே பாத்தீங்கன்னா உங்க புக் ஆன்சர் வந்து டிஃபர் ஆகும். சதவீதம் வேற மாதிரி இருக்கு. நம்ம இன்னும் சம்ம முடிக்கல. ஸோ மைனஸ் 4x square plus 0x plus 6. ஓகே, which is equal to. Next இது என்ன ஆகும்? மைனஸ் into மைனஸ் பிளஸ் x plus 1/2 வருமா? x plus 1/2. இந்த பிளேஸ்ல 4x cube minus 8x cube minus 4x square plus 6 அப்படியே மாத்திக்கலாம். ஓகேவா? so which is equal to cross multiply பண்ணா 2x plus 1/2 வந்துரும். அதுக்காக தான் மிஸ் இந்த 2-ஐ கேன்சல் பண்ணதான் மிஸ் என்ன சொன்னேன், இங்க இருந்து டேர்ம்ஸை காமனா எடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இங்க என்ன காமனா எடுக்கலாம்ப்பா? so what are that? here 8 4 6 all are multiples of 2. so here I am taking 2 as the common. here will remain 4x cube minus 2x square. here you write 0x. okay, because for answer we have to write plus 0x plus 6. okay, now this is getting cancelled, which is equal to 2x plus 1 divisor into 4x cube minus 2x square plus 0x plus 6. okay, this is the answer for what? here if you multiply these two, that is this divisor into this quotient, you will be getting what is that given question. நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கொஸ்டின் கிடைக்கும். that is dividend கிடைக்கும். ஏன்னா quotient into remainder plus divisor நம்ம சம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அதாவது டிவிஷன் அல்காரிதம் படி கொடுத்திருக்க கொஸ்டினை மிஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், எந்த ஃபார்மேட்ல எழுதிட்டோம் அப்படின்னா that is divisor into quotient னு மிஸ் எழுதிட்டோம். பிளஸ் ரிமைண்டர் என்னது நமக்கு? பிளஸ் இதோட என்ன எழுதலாம்? divisor into quotient பிளஸ் ரிமைண்டர் தான் -10. அந்த ஃபார்மேட்ல நம்ம எழுதியாச்சு கொடுத்திருக்க கொஸ்டின். இப்போ கொஸ்டின் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கத நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க? அவங்களோட கோஷன்ட் வந்து 4x cube plus px square minus qx plus 3 இருக்கு. இதுல p and q values கேக்குறாங்க. so we have to compare the quotients only. this is a divisor, this is a remainder. so compare the quotient. what is the quotients? compare the quotients. compare the quotient. okay, now 4x cube plus px square minus qx plus 3. நமக்கு வந்த quotient என்னது? 4x cube minus 2x square plus 0x plus 6. so now you compare x cube terms இருக்கு. x square terms compare பண்ணலாமா? so x square term compare பண்ணா எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்க. px square equal to x square terms. compare x square terms நீங்க எழுதிக்கங்க. மிஸ் எழுதுறது தெரியலனாலும் மிஸ் சொல்றது கேட்டு எழுதுங்க. px square equal to minus 2x square. அப்ப x square cancel ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும்? p equal to minus 2 வரும். q க்கு கம்பேரே பண்ண வேண்டாம். இங்க என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. q க்கு என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. அப்போ then இல்ல இந்த பிளேஸ்ல கம்பேர் பண்ணீங்க. minus qx is equal to 0x னா q equal to என்னமா? minus 0 னு எழுதக்கூடாது. 0 தான் எழுதணும். ஓகேவா? கொஸ்டின் வந்து find the values of p and q. so p and q values எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, thank you children. so இதே மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸ்ல 3.7ல 7th சம் இருக்கு. so நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி அதை எங்களுக்கு ஹோம்வொர்க்கா சென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஃபேக்டரைசேஷன் யூசிங் சிந்தெடிக் டிவிஷன். ஓகே, thank you children. next topic factorization using synthetic division. ஓகே, ஏற்கனவே நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன்ஸ் நிறைய பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன மாடல்ஸ் பார்த்தோம்? that is by taking common factor out, by grouping the terms பார்த்தோம். next factorization using algebraic identities 3 model. next fourth model வந்து factorization of a quadratic polynomial. என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும்? ax square plus bx plus c. so இந்த ஃபார்மேட் நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம். next இப்போ என்ன ஃபேக்டரைசேஷன் பார்க்க போறோம்? ஃபேக்டரைசேஷன் யூசிங் சிந்தெடிக் டிவிஷன். ஓகே, ஏன் சிந்தெடிக் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு சிந்தெடிக் டிவிஷன் ஹெல்ப் அஸ் டு ஃபேக்டரைஸ் a cubic polynomials. நம்ம வந்து quadratic polynomial ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி 2 ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது very first help of the synthetic division is synthetic division. Synthetic division helps to factorize cubic polynomial. Cubic polynomial.
cubic அப்படின்னு சொன்னாவே எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்? 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். குவாட்ரடிக் ஃபேக்டர்ஸ்னா டிகிரி வந்து 2, அப்போ நம்ம அங்க வந்து 2 லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். அப்போ கியூபிக் பாலினாமியல்ஸ்க்கு எத்தனை லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்? 3. So synthetic division helps to factorize a cubic polynomial. Okay, first point. Synthetic division நம்ம cubic polynomial factorize பண்றதா யூஸ் பண்ண போறோம். Next, if we know one linear factor of a cubic polynomial, one linear factor of a cubic polynomial p of x, polynomial p of x, then we can use synthetic division to find the quadratic form of to get a quadratic form of p of x. Form of p of x. That is என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, if we know one linear factor of a cubic polynomial p of x. இந்த cubic polynomial எத்தனை சொன்னேன்? கியூப்னாவே 3. அப்ப 3 linear factors இருக்கும். அந்த linear factors நமக்கு ஒரு linear factors கிடைச்சிச்சுனா, one linear factor if we get, என்ன பண்ணலாம்னா ரிமைனிங் இன்னும் 2 linear factorsக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? synthetic division யூஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? குவாட்ரடிக் ஃபார்ம் நமக்கு அடுத்த லீனியர் ஃபேக்டர் எப்படி கிடைக்கும்? குவாட்ரடிக் ஃபார்ம்ல அது கொண்டு வந்துடலாம். டிவிஷன்ல குவாட்ரடிக் ஃபார்மா கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம போட்ட சம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிருப்போம். x⁴ இருந்து x⁴ நமக்கு எப்படி கிடைச்சது? ரிடக்ஷன்ல சிந்தெடிக் டிவிஷன்ல டிகிரிஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிட்டு நமக்கு ஆன்சர் வந்தது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? அகைன் யூசிங் திஸ் குவாட்ரடிக் ஃபார்ம், தென் ஃபர்தர் இஃப் we divide, further if possible factorize the quadratic. சிலது வந்து ஃபேக்டரைஸ் ஆகாம குவாட்ரடிக் பாலினாமியல் அப்படியே இருக்கும், ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது. சிலது further if possible factorize the quadratic polynomial into linear factors. So இதுதான் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் இப்போ ஃபாலோ பண்ண போறோம். quadratic polynomials into linear factors. உங்களுக்கு தியரியா பார்க்கும்போது புரியாது, பட் சம் போடும்போது புரியும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எதுக்காக கியூபிக் பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு சிந்தெடிக் டிவிஷன் யூஸ் ஆகுது. அந்த சிந்தெடிக் டிவிஷன் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அதாவது எது வந்து ஒரு லீனியர் ஃபேக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அது எப்படிங்கிறது மிஸ் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் அந்த லீனியர் ஃபேக்டர் கிடைச்சா அது சிந்தெடிக் டிவிஷன் மூலமா அது என்னவா மாத்திடலாம்? குவாட்ரடிக் ஃபார்ம்ல கொண்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட் குவாட்ரடிக் ஃபார்ம்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சா அதையும் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணலாம்? இன்னும் லீனியர் ஃபேக்டர்ஸா 2 லீனியர் ஃபேக்டர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா குவாட்ரடிக் பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா நமக்கு எத்தனை லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் கிடைக்கும்? 2 கிடைக்கும். சரியா? டைரக்டா இப்போ மிஸ் இது நான் எக்ஸசைஸ்க்கே போறேன். எக்ஸசைஸ்ல இருந்தே உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் சொல்லிடுறேன். நீங்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பாத்துக்கங்க. ஓகேவா? தேங்க் யூ சில்ட்ரன். ஓகே, சிந்தெடிக் டிவிஷனோட டெஃபினிஷன் சொல்லும்போது மிஸ் என்ன சொன்னேன்? If we know one linear factor, we can able to get the other quadratic linear factors by using synthetic division. சொன்னேன் இல்லையா? அந்த one linear factor find out பண்றதுக்கான ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் இது. எப்படின்னா, to identify x minus 1 and x plus 1 are the factors of a polynomial. டைரக்டா நம்ம டிவிஷன் பண்ணாமே x minus 1 அதுக்கு ஒரு டிவைசரா, x plus 1 அதுக்கு ஒரு டிவைசரான்னு சொல்ல முடியும். எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, அந்த பாலினாமியலோட ஃபேக்டர்ஸ் வச்சே சொல்லிடலாம். That is, if first point, if x minus 1 is a factor of the polynomial p of x, if x minus 1 is a factor of the polynomial p of x means then sum of the coefficients of the polynomial becomes 0. That is, then the sum of the coefficients of the polynomial becomes 0. Sum of the coefficients of the polynomial என்ன ஆகும்? அதனோட சம் வந்து 0 ஆயிடும்னு சொல்றாங்க. polynomial becomes 0. ஓகே, பஸ் என்ன பண்ண போறேன்? இப்போ வந்து ஒரு சம் கொடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம். x³ minus 7x². check whether x minus 1 is a factor of. check x minus 1 is a factor of என்ன பாலினாமியல் அப்படின்னா x³ minus 7x² plus 13x
minus 7க்கு ஒரு factor ஆன்னு check பண்ண போறோம். அப்போ what is the condition? That is, if x minus 1 is a factor of the polynomial p of x means, then what will be the sum of the coefficients of the polynomial becomes 0, I tell. Now what are the coefficients, ma? Find the sum of the coefficients here directly. Okay. Yes, very good. Sum of the coefficients. அப்படியே டைரக்டா நீங்க sum of the coefficients போட்டாவே என்ன சொல்லிடலாம்? It is a factor னு சொல்லிடலாம். factorனா என்ன பண்ணும்? ரிமைண்டர் இல்லாம டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ கொஞ்சம் அந்த தியரம்னா அப்படியே ரீகால் பண்ணுங்க. 1 minus 7 plus 13 minus 7 ah. So what you will be getting? 13 plus 1 14 ah. 14 minus 14 equal to என்ன ஆயிடுச்சு? பாருங்க sum of the coefficients only இந்த coefficients மட்டும் எழுதினா போதும். x cube இருக்கு. இங்க என்ன coefficient இருக்கு? 1. So 1 minus 7 plus 13. So அதை ஆட் பண்ணி எனக்கு 0 வந்துச்சு. அப்போ 0 வந்தா எது வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபேக்டர்? எது டிவைஸ்? x minus 1 is a factor. So இப்போ இங்கேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்? ஒரு ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த x minus 1 வச்சு அந்த கியூபிக் பாலினாமியலை டிவைட் பண்ணலாம். ஓகேவா? So x minus 1 is a factor. Okay. Next நம்ம பார்க்க போறது if x plus 1 is a factor of the p of x னா என்ன கண்டிஷன்? செகண்ட் பாயிண்ட் அது x plus 1 is a factor of the polynomial. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு சம புரியும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் போலாம் நம்ம. நெக்ஸ்ட், if x plus 1 is the factor of p of x means then the sum of the என்ன இங்க கண்டிஷன்? sum of the even powers of x including the constant term is equal to sum of the odd powers of x. Sum of the coefficients of odd powers x. Sum of the coefficients of odd powers x. Odd powers terms. Sum of the coefficients of odd powers of x. Sum of the coefficients of even powers வரணும், இங்க அங்க odd powers வரணும். மிஸ்ஸஸ் செக்ரிகேட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, sum of the coefficients of odd powers of x. இது புக்ல இருக்கு, மிஸ் ஆனா சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நடத்துறேன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். x cube check x plus 1 is a factor of x cube plus 7x square plus 13x plus 7. okay, x cube plus 7x square plus 13x plus 7. இப்போ இதனோட sums வந்து ஃபேக்டரான்னு செக் பண்ண போறோம். சோ இப்போ என்ன பண்ணனும்? செக் பண்றதுக்கு the sum of the coefficients of even powers of x including constant term. இங்க எது even power எது odd power பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் even powers ஓட coefficients ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும். சோ including even powers எடுக்கும்போது constant term எடுக்கணும். ஏன்னா இங்க x power என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். constant termல x power வந்து 0வா இருக்கும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நீங்க முன்னாடியே படிச்சதுதான். சோ மிஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? இங்க ஈவன் பவருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது 7. LHSல எழுதுறேன். LHSல ஈவன் பவர்ஸ், RHSல ஆட் பவர்ஸ் எழுதணும். ஓகேவா? ஓகே, 7 ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் பவர். இது ரெண்டும் ஈவன் பவர், இது ரெண்டும் ஆட் பவர். நீங்க பென்சில் எழுதிக்கணும். ஈவன் பவர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ண போறது ஈவன் பவர்ஸ், இது ஆட் பவர்ஸ். 2 ஏன்னா x ஸ்கொயர் 2 வந்து என்ன பவர்? ஈவன் பவர். அப்போ அதனோட கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும். 2 எழுதிர கூடாது. சோ இங்க x ஸ்கொயர் பக்கத்துல 7 இருக்கு. அடுத்து x பவர் 0 பக்கத்துல என்ன இருக்கு? 7. இது LHS ஈக்குவல் டு RHSல ஆட் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணனும். இங்க x கியூப் இருக்கு. x கியூப் பக்கத்துல என்ன நம்பர் இருக்கு? 1. இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு? 1. அடுத்து x பக்கத்துல என்ன நம்பர் இருக்கு? 13. ஓகேவா? அப்போ 7 plus 7 14 ஈக்குவல் டு 14. சோ LHS ஆன்சரும் RHS ஆன்சரும் ஈக்குவல் வந்து. தட் இஸ் sum of the even power terms, even power coefficients equal to sum of the odd power coefficients வந்துச்சுன்னா இங்க எது வந்து ஒரு டிவைசர்? இங்க டிவிஷன் பண்ணாமலே சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து x plus 1 is a factor. இந்த இடத்துல எது ஃபேக்டர் ஆயிடும்? x plus 1 is a factor. மிஸ் ஏன் இதெல்லாம் போடுறீங்கன்னா சம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இது எப்படி செக் பண்ணா ஈஸியா நம்ம ஒரு ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுன்னு தெரியும்.
ஸோ அப்போ நீங்கள் x plus 1 is a factor. ஓகேவா? சம்முக்கு போலாமா? இது ரெண்டையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ். தேங்க்யூமா. Factorize the following polynomials using synthetic division. Exercise 3.8 first sum. X cube minus 3x square minus 10x plus 24. First we have to check x minus 1 is a factor. So to check that what we have to do, Mr. Director போற sum நீங்க கொஞ்சம் recall பண்ணாதான். So sum of the coefficients check பண்ண போறோம். ஓகேவா? எதுக்காக மிஸ் இது? x minus 1 is a factor ஆன்னு check பண்றதுக்கு. ஓகே, sum of the coefficients add பண்ணுங்க. 1 minus 3 minus 10 plus 24. இது 0 ஆகுமா? So minus 13 plus 25. So not equal to 0. So இப்போ எது factor இல்ல அப்படின்னா x minus 1 is not a factor. First எடுத்தோடனே இந்த எல்லாமே இப்படிதான் பண்ணணும். x minus 1 is not a factor ன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ண போறோம்? x plus 1 is a factor ஆ? செகண்ட் பாயிண்ட் இதுல. ஓகே, x plus 1 is a factor now sum of the even power coefficients equal to sum of the odd power coefficients. Even power coefficients எது? So sum of even power coefficients equal to sum of odd power coefficients. X. Okay, even power coefficients எதுமா? Even power minus 3 ஆ? Next 24. So minus 3 x power 0 இங்க. Okay, plus 24 equal to 1 minus 10 ஆ? Okay, இங்க என்ன வரும்? 21 not equal to minus 9. So இப்போ எது இல்ல? next x plus 1 is not a factor. Is not a factor. அப்ப ரெண்டு possibility தான். ஒன்னு வந்து 1 இல்லனா -1 ஃபேக்டரா இருக்கணும். அது ரெண்டுமே இல்ல. அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்? ஓகே, 2 செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ நீங்க இத காப்பி பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மிஸ் என்ன செக் பண்ண போறேன்? p of 2 is a factor ஆன் செக் பண்ண போறோம். அப்ப x minus 2 is a factor வந்துரும். p of 2 பண்ணும்போது நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண முடியாது. அது 1 க்கு -1 க்கு மட்டும் தான் அந்த ரூல். அப்ப p of 2 பண்ணும்போது வேல்யூ ஆஃப் தி பாலினாமியல் போட்டுருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். எப்ப போட்டோம்? எக்ஸர்சைஸ் 3.4 ல போட்டோம். எங்க நம்ம வந்துச்சு மிஸ் அப்படிதானே? So 2 cube minus 2 square minus 10 into 2 plus 24. Value of the polynomial find out பண்ணுங்க. p of 2. Okay, என்ன வரும்? 2 cube value 8 ஆ? 8 minus 3 into 2 square value 4 minus 20 plus 24. What is the answer you are getting? 8 minus 12 minus 20 plus 24. அப்போ plus 32. இங்க minus 12 minus 20 minus 32. என்ன ஆயிடுச்சு? அப்போ இங்க 0 வந்துருச்சு. அப்போ என்ன ஆகுது? p of 2 வந்து 0 ஆயிடுச்சு. அப்போ p of 2 0 னா p of a வந்து 0 னா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபேக்டர் தியரத்துல? p of 2, that is if p of a equal to 0 mean then x minus a is a factor அப்படி நம்ம ஃபேக்டர் தியரத்துல சொல்லிருக்கோம். அப்போ p of 2 0 னா very good, x minus 2 is a factor. இப்போதான் நம்ம முதல் ஃபேக்டரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, சம் போட கூட உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும். மிஸ் இன்னும் சம்முக்கே போகலையான்னு பயப்படாதீங்க, அப்படிதான் சம் போட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ 3 ஐடியாஸில் ஒரு ஃபேக்டர் கிடச்சிருச்சு. என்ன ஃபேக்டர்? நான் சொன்ன மாதிரி சிந்தட்டிக் டிவிஷனோட செகண்ட் பாயிண்ட்ல ஒரு லீனியர் ஃபேக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். இப்போ டிவிஷன் போடலாம். ஓகேவா? ஓகே, இதுலேயே 2 மெத்தட் இருக்கு. அதுலேயுமா மிஸ்? ஆமாம், பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஹையர் செகண்டரி வந்தாச்சு இல்லை? ஓகே, இப்போ நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷன் போயிடலாம். ஓகே, என்ன பண்ணலாம் மிஸ்? பவர்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கா? கியூ பவர் இருக்கு, ஸ்கொயர் பவர் இருக்கு, எக்ஸ் இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. அப்போ டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாட் ஆர் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்? 1 -3 -10 24. ஓகே, இங்க மிஸ் என்ன டிவிஷன்? x minus 2 is a factor னா x is equal to 2 is the divisor. டிவைசர் இல்ல மிஸ் நினைக்காதீங்க, அதுதான் டிவைசரே, ஃபர்ஸ்ட் டிவைசரே. ஓகே, சோ 2 இங்க 2 எடுத்துக்கோ. ஏன்னா x minus 2 is a factor னு வெச்சு இது எல்லாம் உங்க ஃபேன் நோட்ல 1 by 1 ஸ்டெப்ஸ் எழுதி இருக்கணும். இது மட்டும் பிகினிங் ஸ்டெப் இல்ல, இது 4th ஸ்டெப் மிஸ் போடுறது. இங்க 0வா? சோ 1 1 2s are 2 plus 2 minus 3 plus 2 என்ன வரும் நமக்கு? -1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 1 into -2 -2. அப்ப இங்க என்ன வரும்? -12. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 2 into -12 -24. so x minus 2 is a factor ங்கறதா கண்டிப்பா என்ன வரும்? ரிமைண்டர் 0 வரும் இல்லையா? so 0.
ஓகேவா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லீனியர் ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு இப்போ கோஷன்ட் இருக்கு. ஸோ ஆன்சர் என்னது? இங்கே கோஷன்ட். ரிமைண்டர் is 0. கோஷன்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் x power 2 x ஸ்கொயர் minus x minus 12. கோஷன்ட் ரிமைண்டர் வந்து 0. ரிமைண்டர் 0. ஒரே ஒரு டிவைசர் தான் கிடைச்சிருக்கு. x minus 2 is a factor. பட் இது வந்து கியூபிக் பாலினாமியல். எத்தனை ஃபேக்டர் சொல்லணும்? நம்ம 3 ஃபேக்டர் சொல்லணும். எப்படி மிஸ் சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இந்த ஆன்சர் எழுதலாம். ஆர் மிஸ் என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ இது எழுதிடுங்க. நெக்ஸ்ட் p of 3 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் p of 3 is a factor. என்ன 2 முடிஞ்சிருச்சு. p of -2 வருதான்னு செக் பண்ணுங்க. -2 வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம 2 பண்ணிட்டோம். உடனே -2 பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 3ல செக் பண்ணலாம். இல்லனா நீங்க இன்னொரு ஃபேக்டர் இதையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு மெத்தட் சொல்றேன் மிஸ்ஸிங்க. ரெண்டு மெத்தடும் பாத்துக்கங்க. ஓகே, இதுலயே மெத்தட் 1 போட்டுறேன் மிஸ். மெத்தட் 1. மெத்தட் 1ல இது 2 க்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? மிஸ் 3 is a factor ன்னு செக் பண்ண போறேன். ஒரு சின்ன கரெக்ஷன், x ஸ்கொயர் minus x minus 12. ஓகேவா? இது என்ன ஃபார்ம்ல வரும்? இதான் கோஷன்ட் இல்லையா? மெத்தட் 1 இத கோஷன்ட்டா கன்சிடர் பண்ணிங்க. இங்க கோஷன்ட் வந்து x ஸ்கொயர் minus x minus 12. சோ இதுக்கு p of 3 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். p of 3, p of minus 3 என்ன வருது பாருங்க. p of 3 வரும்போது 3 ஸ்கொயர் minus 3 into minus 12 வரும். So 9 minus 3 minus 12. So அப்போ 9 minus 15 which is equal to minus 6. இது வந்து not equal to 0. அப்போ p of 3 வந்து ஃபேக்டர் இல்லை. நெக்ஸ்ட் p of minus 3 ஃபேக்டரான்னு செக் பண்ண போறேன். So p of minus 3 செக் பண்ணி பாருங்க. minus 3 the whole square. எந்த அதாவது கியூபிக் பாலினாமியல கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாதீங்க. இங்க இருக்க கோஷன்ட்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ஓகே, ரெண்டு மெத்தட்ல இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். சோ இப்போ -3 the whole square minus 3 into x இல்லையாங்க. சோ x க்கு பதிலா minus of minus 3, இங்க minus 12. அப்போ -3 the whole square plus 9. அடுத்து இந்த பிளேஸ்ல minus into minus plus 3 minus 12. அப்போ 9 plus 3 12 minus 12 என்ன வரும்? 0. இப்போ p of minus 3 என்ன வருது? 0. அப்போ p of minus 3 0னா அப்போ x plus 3 is a factor. x plus 3 is a factor. ஓகேவா? ஒரு ஃபேக்டர் கிடைச்சிச்சு x plus 3. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? இந்த சம்ம மிஸ்ஸுக்கு பிளேஸ் இல்லை, அதனால இந்த இடத்துல அழைச்சிட்டு பண்றேன். நீங்க டைரக்டாவே கொஞ்சம் சைட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும். இந்த பிளேஸ்ல என்ன கிடைச்சிருச்சு? அடுத்த லீனியர் ஃபேக்டர். இந்த குவாட்ரடிக் பாலினாமியல் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு இங்க திரும்பவும் டிவிஷனை கண்டினியூ பண்ணணும். அந்த டிவிஷன் கண்டினியூ பண்றதுக்கு தான் அடுத்து எந்த நம்பர்ல டிவைட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். 2ஆல முடிஞ்சிருச்சு. 3ல 0 வரல, -3ல 0 வருது. அப்ப இங்க நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறேன் -3ல. ஓகே, 0. ஓகே, சோ 1 into -3 -3. அப்ப இங்க என்ன வரும்? -4. -1 -3 -4. minus into minus plus 3 4s are 12. 0 ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஓகே, அப்போ நம்மளோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் டிவைசர் வந்து இப்போ கோஷன்ட் எழுதுங்க பார்க்கலாம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண கோஷன்ட் எழுதலாமா? ஃபர்ஸ்ட் x minus 2 is a factor. அப்போ x minus 2 is a divisor. அப்போ x minus 2 ஒரு டிவைசர். இங்க -3 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது x plus 3 is a divisor. இங்க லாஸ்ட் இன்னும் முடியல. இதனோட கோஷன்ட் என்னது? கான்ஸ்டன்ட் x. அப்போ x minus 4. இதெல்லாம் என்னது? ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் பாலினாமியல்ஸ். அந்த கோஷன்ட் தான் இங்க என்ன எழுதுறோம்? ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் x cube minus 3x square minus 10x plus 24. எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம்? x minus 2 x plus 3 x minus 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெத்தட் 2 இதுலயே பார்க்கலாம். இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் இது மெத்தட் 1. மெத்தட் 2 போடுறோம் மிஸ். மெத்தட் 2 சம் இங்க போட்டுறேன் சின்னதா, அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்துங்க. x square minus x minus 12. இங்க ரிமைண்டர் வந்து 0 வந்துருச்சு இல்லையா? ரிமைண்டர் 0.
இதை குவாட்ரடிக் பாலினாமியல்ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க. அடுத்து மெத்தட் 2ல இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், இது எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, இங்க 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. குவாட்ரடிக் பாலினாமியல் என்ன ஃபார்ம், ax² + bx + c ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலே அந்த மெத்தட் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. சம் அது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் எவ்வளோ, -2. சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் எவ்வளோ, what is that, -1. ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன வரும், 3 4s are 12. ஓகே, என்ன 4, 3 4s are 12 எழுதலாமா? அப்போ இங்க +3 -4 எழுதிக்கங்க. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, -12 வரும், ஆட் பண்ணா -4 வரும். ஸோ அப்படியே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க. அப்போ x² -x -12 டிவிஷன் பண்ணாம, இங்க இத டிவிஷன் பண்ண மிஸ், அதனால உனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சது. இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபேக்டரைஸ் பண்றேன், குவாட்ரடிக் பாலினாமியல் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண மாதிரி பண்றேன். அப்போ x² இந்த -x ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் பண்றோம். அப்போ இங்க +3x -4x -12 ஆயிடும். ஓகே, இப்போ டேக்கிங் த காமன் ஃபேக்டர் ஆகும். x²க்கும் +3x காமன் என்னது, x. ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், x +3. ஸோ மிஸ் சொல்லியிருக்கேன், இங்க என்ன வருதோ அதே ஃபேக்டர் இங்க வரணும்னா இங்க என்ன எடுக்கணும், -4 வெளில எடுங்க, இங்க x +3 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. x × x x² +3x -4x plus into minus -12 which is equal to, so ரெண்டுத்துக்கும் காமன் x +3 ரெண்டுக்கும் காமன், you take x +3, here will remain x -4. ஓகே, ஸோ இந்த டேர்ம்ல இருந்து இந்த பிளேஸ்ல இருந்து நீங்க எடுத்து இப்படி ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணாலும் சரி, இல்ல மிஸ் நான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த பாலினாமியல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சிந்தட்டிக் டிவிஷன்லயே ஆன்சர் இப்படியும் போடுறதுனாலும் சரி, இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அந்த ஒரு மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க. இப்போ இங்க ஃபேக்டர்ஸ் எழுதினாலும் அதேதான். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்னது, 2. 2னா x -2 is a factor of, next x +3 x -4. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் கம்பேர் பண்ணுங்க, ரெண்டு ஆன்சரும் சேம் தான். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. சிந்தட்டிக் டிவிஷன்லயும் இது வந்து 3 கியூபிக் பாலினாமியல் அந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஒரு சிந்தட்டிக் டிவிஷன் ஒரு ஃபேக்டரைசேஷன்லயும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க. தேங்க்யூ. செகண்ட் சம். Okay, solution. First one, second sum, 2x³ -3x² -3x + 2. Okay, now you have to check. First one, x -1 is a factor. So first sum of the coefficients போடுங்க. எந்த sum இருந்தாலும் first sum of the coefficients பண்ணிடுங்க இந்த மாடல்ல. Okay, ஏன்னா நமக்கு x -1 is a factor ஆன். Sum of the coefficient என்ன வருது, 2 -3 -3 + 2 is not equal to 0 வா, because -6 + 4 not equal to 0. அப்போ என்ன இல்லை இங்க, x -1 is not a factor, is not a factor. Okay, next x +1 is a factor ஆ, check பண்ணலாம். Okay, sum of the even powers of x, sum of the even coefficients of x is equal to sum of the odd coefficients, sum of the odd coefficients, odd coefficients of x. Sum of the even coefficients of x is equal to sum of the odd coefficients of x. check பண்ணுங்க, இங்க 2 வா, ஈவன்ல இது -3 யும் 2 வும், அப்போ -3 + 2 equal to 2 -3. So ரெண்டு சைடு நமக்கு என்ன வரும், -1 equal to -1. Therefore x +1 is a factor. ஓகேவா, x +1 is a factor. x +1 is a factor னா எது டிவைசர், x is equal to -1 is a divisor. அப்போ சிந்தட்டிக் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, சிந்தட்டிக் டிவிஷன். ஓகே, 0 வா, இங்க என்னது டிவைசர் -1, அப்போ இங்க 2 -0 2. So 1 × -2 -2 -5. So -1 × -5 இங்க என்ன வரும், +5 ஆ, அப்போ 5 - 3 2, 1 × -2 -2 0, ரிமைண்டர் 0 வந்துருச்சு. கோஷன்ட் என்னது, கோஷன்ட் 2x² -5x + 2. Okay,
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் 2ல மிஸ் போடுறேன், நீங்க மெத்தட் 1ல கூட ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஃபேக்டர் என்னது, x plus 1 is a factor, ஒரு ஃபேக்டர். செகண்ட் ஃபேக்டருக்கு இந்த பிளேஸ்ல கோஷன்ட் பக்கத்துல x ஸ்கொயர் பக்கத்துல கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு. மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் வேல்யூ? 2 2s are 4. அடிட்டிவ் வேல்யூ -5. என்ன மிஸ் வரும்? என்னென்ன நம்பர்ஸ் வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1 4s are 4 போடலாமா? 4 1s are 4. -1 -4 போட்டுங்க. ஏன்னா ஆட் பண்ணா மல்டிப்ளை பண்ணா +4 வரும். இப்போ -4 into -1 +4, -4 into -1 ஆட் பண்ணா -5. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, ஐடியாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க. ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் தெரியும். ஸோ 2x ஸ்கொயர் -5x + 2 வந்து எப்படி ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் படி 2x ஸ்கொயர் -4x -x + 2 மிஸ் பிரிச்சுட்டேன். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறேன். இதெல்லாம் தெரிஞ்ச மெத்தட் தான். இங்கே 2x காமனாக எடுத்தால் இங்கே என்ன இருக்கும், x இருக்கும், -2 இருக்குமா, 2x ஸ்கொயர் -4x. அடுத்து இந்த பிளேஸில் -1 காமனாக எடுத்தால் x -2 இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர்ஸ் என்ன வரும் பாருங்க, 2x -1 அப்புறம் x -2 காமன். ஓகேவா, அதான் அதனோட லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ். 2x ஸ்கொயர் -4x -x + 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணா இந்த இடத்துல 2x காமன், 2x into 2x 2x ஸ்கொயர் -2 2s are 4x. Here if you take -1 only you will be getting x -2. So இப்போ நம்ம இந்த குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி இங்கே 2 லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கு அடுத்து ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு லீனியர் ஃபேக்டர் என்ன கிடைச்சது, x + 1 is a factor. இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுறீங்க. therefore என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஆன்சர்ஸ், அதாவது எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்றது, தட் இஸ் 2x³ - 3x square - 3x + 2 is factorized into x + 1 into x - 2 into 2x - 1. ஓகேவா, எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் வேணும், 3 ஃபேக்டர்ஸ் வேணும். ஏன்னா இது கியூபிக் பாலினாமியல், 3 ஃபேக்டர்ஸ் வந்துச்சா. இப்போ மெத்தட் புரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சம்ல x - 1 is a factor ஆன்னு செக் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் x + 2 is a x - 1 is a factor ஆன்னு செக் பண்ணுங்க. அது இல்லைன்னா x + 1 is a factor ஆன்னு செக் பண்ணுங்க. x + 1 is a factor வந்துச்சுன்னா synthetic division ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. then if you get the remainder, here remainder is what ma, remainder you write remainder 0. then if you are getting the remainder 0 means then you take this quadratic equation and factorize, then you get the answer. This is method 2. and if it is method 1 is easy means you continue method 1. okay, which one is easy you continue. Thank you children. Next sum, third sum, factorize using synthetic division -7x + 3 4x³. okay, first in synthetic division first we have to write the dividend in a order. Here the sum is not in order, first you write in order. so the given sum written as 4x³ plus 0x square minus 7x plus 3. okay, now what we have to do, first we have to check x minus 1 is a factor. okay, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், first sum of the coefficients check பண்ணுங்க. okay, what you are getting a sum of the coefficients, 4 plus 0 minus 7 plus 3, you are getting +7 minus 7 equal to 0. so x minus 1 is a factor. x minus 1 is a factor. okay, start the division. 4 0 minus 7 3. so division 1 la panna, x minus 1 is a factor na 1, 0 va 4, 1 4s are 4, 1 into 4 plus 4, here will be -3. so 1 into -3, here -3, remainder 0. 0 is the remainder. now as usual you factorize this. now quotient is, here I am going to do the quotient. what is the quotient? 4x square plus 4x minus 3. now factorize this 4x square. so what is the value ma, 4 3s are -12. so add பண்ணா நமக்கு என்ன வரணும், plus 4. so என்ன possibilities, 4 3s are
ஆட் பண்ணா மைனஸ் என்ன வரும் +4 வரும். ஸோ அப்போ என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு செக் பண்ணுங்க. 6 2s are 12 எழுதலாமா? 6 into -2 6 -2 6 2s are +6 into -2 -12. If you add you are getting +4. So 4x square plus 4x minus 3 is splitted as 4x square plus 6x minus 2x minus 3. Okay, splitting the middle term. Okay, what is the common for these two? Shall we take 2x? Okay, here will remain 2x plus 3. I am taking 2x as the common. 2x into 2x 4x square plus 2 3s are 6x. இங்க -1 எடுத்துருங்க காமனா. அப்ப இங்க என்ன வரும்? 2x plus 3. அப்ப இத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா ரெண்டுத்துக்கும் காமன் 2x plus 3. இங்க என்ன இருக்கு? 2x minus 1 இருக்கு. ஓகே, அப்ப எனக்கு இங்க ரெண்டு ஃபேக்டர் கிடைச்சிச்சு. 2x plus 3 2x minus 1. ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு ஃபேக்டர் என்னது? x minus 1 is a factor. இப்ப ஆன்சர் எழுதுங்க. என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இந்த சம்முக்கு? The factors of minus 7x plus 3 plus 4x cube are, what are they? First of all, x minus 1 is a factor, then 2x minus 1 is a factor, then 2x plus 3. That's all the answer. Okay, children, in this exercise 3 sums are remaining. You do the 3 sums as homework and send me the homework. Okay ma? Thank you children. So this week we have finished factorization of polynomial using synthetic division. Thank you children. Thank you very much.